Hi, Elrigu Namaskara. Vanakkam. I'm Yukta Pervi. So, to speak about Dexter, I don't know where do I start. One fine afternoon, I get a call from Shanku sir, the manager of Dexter, saying, we have so and so subject about it. Can you please come? Let's have a discussion over it. Obviously, things don't happen on phone call. There I was in the afternoon. The entire team was sitting there. Suryana, Sharvaka sir, everybody. I heard the story. I think within half an hour we finished the discussion and they left up to me whether you want to do it or no. Of course, it was a yes. And I think that yes made me meet such a beautiful team. Please applaud them. Because I think Dexter is not just a movie for me, it's an emotion. When love goes out of your way, and how, when a lover, he goes out of the way to give justice to certain things. He had his own childhood traumas. Second, I was his lover. Then it comes to Sitara. Sitara is not here right now, but I think everyone has done a fab job. And let's not forget everyone who is here. I think everyone did a fab job. It was amazing working with each and everyone. I am not able to, take everybody's names. I won't be able to, specify everyone, but I think everyone did a fab job. I am really blessed to meet such a beautiful team. I think first things I would like to congratulate all my co-stars from Rajiv to Abhishek to Sitara. And thank you so much, Suryana. I don't, normally tell him, I don't address him by saying director. I call him my Anna because thank you so much, Suryana, for giving me such a lovely opportunity. Things would have been, nothing without you. I think he's the one who picturizes and portrays what, has to go to the audience. And when the sketch is nice, I think when you feel colors, it automatically turns out beautiful. And that's all I can say. Thank you to the producers, to everyone who is here, all my lovely audience, everyone watching me. And I'm born and brought up in Mumbai. I'm a Maharashtrian. I have settled in Karnataka, Bangalore. It's been 4 years. I speak full-fledged Kannada. And I think next time, whenever I'm coming to Tamil Nadu, I am able to speak in Tamil as well. So I promise you all, I'll make it up to my lovely audience. Thank you for giving me this opportunity. Thank you for welcoming me with open arms. I will surely make it up to you all. Thank you. Nandri. Thank you, Yukta. படத்தின் நடன இயக்குனரான ஸ்னேகா அசோக் அவர்களை பேச அழைக்கிறேன். We request dance masters next up. Namaste everyone. First of all, I would like to congratulate the whole team of the Dexter. So my journey for this movie is very short. I worked only for the 3 days for the song. But whatever journey I went with these guys, it's awesome. Sir Rajiv sir, Yukta, they have they are for me one take artist, single take artist. So within a short period of time, we did a great song, I guess. So thanks a lot for this opportunity, sir, Surya sir, Charvaka sir. So thank you so much for giving me the great crew, great team, sir. And thank you, audience. I hope you all will like this movie and please support everyone here. Thank you so much. Thank you. அனைவருக்கும் வணக்கம். ரொம்ப ரொம்ப சந்தோஷமான மேடை இது. ஆர்வி உதயகுமார் சார், பேரரசு சார் இயக்குனர்கள் மட்டும் இல்லை, அவங்க ஒரு சிறந்த பாடலாசிரியர். அவங்க மத்தியில் இந்த பாடல்கள் வெளியாகிறதுல ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது. இசையமைப்பாளர் ஸ்ரீநாத் விஜய், அவர் மூலிமா தான் நான் இந்த படத்துக்குள்ளே வந்தேன். அவர் ஏற்கனவே நான் உங்களோட ஒரு தனிப்பாடல் ஒன்று பண்ணியிருந்தோம், அமுத சாரதி அப்படின்னு என்னோட நண்பர் மூலிமா அவருடைய அறிமுகம் கிடைச்சது. ஸோ ரொம்ப 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 நல்ல மனிதர். அவர் ரொம்ப ஸ்ட்ரிக்டான வாத்தியார். எப்படின்னா மெட்டுக்கு ஒரு சொல் அதிகமானால் கூட, ஒரு அசை அதிகமானாலும் ரொம்ப ரொம்ப ஃபஸ்ட்டு ஓகே சொல்லிடுவார். அதுக்கப்புறம் தலைவா அங்கே மட்டும் இடிக்குதே அப்படிம்பாரு. ஸோ ரொம்ப ரொம்ப கராரான வாத்தியார். ஸோ ரொம்ப சந்தோஷம் அவரோட வேலை செஞ்சதில். கண்டிப்பாக இந்த படம் அவருக்கு ஒரு நல்ல பேர் வாங்கி கொடுக்கும். அவரோட சவுண்ட் ரொம்ப நல்லா வந்திருக்கு. படத்தில் நடித்த ஹீரோ 2 ஹீரோக்களுமே சிறப்பாக பண்ணாங்க. ஹீரோயினும் ரொம்ப ரொம்ப நல்லா பண்ணியிருந்தாங்க. இந்த படத்தில் நான் இருக்கிறதுக்கு ரொம்ப சந்தோஷம். ஸ்ரீநாத் விஜயோட இன்னும் நிறைய படங்கள் பண்ணும். நன்றி.
எல்லாருக்கும் வணக்கம். இங்கே அமர்ந்திருக்கும் அனைத்து ஜாம்பவான்களுக்கும் என்னுடைய முதல் கண் வணக்கத்தை சொல்லிக்கிறேன். டெக்ஸ்டர், அப்புறம் பத்திரிகை நண்பர்களுக்கும் வணக்கம். டெக்ஸ்டர் இந்த படத்துக்கு முன்னாடி இந்த ப்ரொடியூசர் கூட நான் வந்து ஒரு படம் தெலுங்குல பண்ணியிருக்கேன். ஸோ அதை பார்த்துட்டு இந்த படத்துக்கு எனக்கு ஒரு ஃபோன் கால் வருது, ஒரு 10 டேஸ்க்குள்ள நாங்கள் ஷூட் போகிறோம், ஒரு சாங் கொடுங்க அப்படின்னு. ஸோ என்ன படம் இதெல்லாம் தெரியல, திடீர்னு ஃபோனில் சுச்சுவேஷன்ஸ் எல்லாம் சொன்னாங்க. சரி ஓகே, கம்போசிங் பண்ணி நான் டியூன் அனுப்பிட்டேன். ஸோ அங்கே ஆரம்பிச்சது இந்த படத்தோடைய ஜேர்னி. ஸோ அப்புறம் வந்து எனக்கு வந்து ஹீரோ சார் எல்லோரும் அறிமுகம் ஆனாங்க. ஸோ அதுக்கப்புறம் டேரக்டர் சார் எல்லாருமே ஃபோன்லேயே பேசிகிட்டு இருந்தோம். அப்புறம் ஒரு நாள் வந்து டேரெக்டாக பேசினோம். ஸோ ஓகே, இதுதான் படம், இதை ஃபுல் கதையை அப்போ தான் கேட்குறேன். அப்புறம் தான் இன்னொரு சாங் வந்தது. ஸோ அதுக்கப்புறம் அந்த படத்தை பார்த்தேன். ஸோ பேக்ரவுண்ட் ஸ்கோர் தான் ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டாக தெரிஞ்சது படத்தில். ஏன்னா இது ஒரு த்ரில்லர் மூவி, இது ஒரு பாட்டு பேஸ்டு மூவி எல்லாம் கிடையாது. ஸோ பாட்டு ஒரு படத்துக்கு தேவைங்கிறதுக்காக வச்சுருக்காங்க அந்த த்ரில்லர் மூவி. அப்போ இந்த படத்துக்கு எனக்கு சான்ஸ் தந்த டைரக்டர் சாருக்கும் ப்ரொடியூசர் சாருக்கும் எல்லாருக்கும் ரொம்ப நன்றி. அப்புறம் இங்கே இருக்கிற எங்கள் மோகன்ராஜ் லிரிக்ஸ், அவரை பற்றி சொல்லி ஆகணும். அவர் கூட நான் முன்னாடி மியூசிக் பண்ணியிருக்கேன். ஸோ அவருடைய அவர் வந்து இப்போ ரொம்ப ஹிட் லிரிக்ஸிஸ்டாக இருக்கார். விடாமுயற்சி, லப்பர் பந்து எல்லாமே அப்படியே ஹிட் இதில் போகும்போது, இப்போ கூட நான் கூப்பிடும்போது வாங்க இது பண்ணும்போது, சார் ஒரு பெரிய மியூசிக் டேரக்டர் கூட எழுதிட்டு இருக்கேன், சரி விட்டுட்டு வாங்களேன், சரி நான் முடிச்சுட்டு வந்துடுறேன் அப்படின்னாரு. ஆனால் கரெக்டாக டைமுக்கு வந்துட்டார், ரொம்ப சந்தோஷம். அப்புறம் பேரரசு சார், இங்கே இருக்கிற எல்லா ஜாபமேன்ஸ் படங்களை பார்த்து தான் நான் வளர்ந்தேன். இப்போ அவங்க முன்னாடி நான் பேசும்போது எனக்கு கொஞ்சம் பதட்டமாக தான் இருக்குது. ஸோ எல்லாருக்கும் ரொம்ப நன்றி. இந்த படத்தை பாருங்கள், வெகு விரைவில் ரிலீஸ் ஆகுது. எல்லோரும் இந்த படத்தை வாழ்த்தி எங்களுக்கு ஒரு சக்ஸஸ் கொடுக்கணும். சாங்ஸ் பார்த்துருப்பீங்க, எல்லாருக்கும் பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன். அதே மாதிரி பேக்ரவுண்ட் ஸ்கோரும் பிடிக்கும்னு நினைக்கிறேன். ஸோ அனைவருக்கும் நன்றி, வணக்கம். எல்லாருக்கும் வணக்கம். படத்தோடைய ட்ரெய்லர், பாடல் எல்லாம் கேட்டேன், பார்த்தேன், ரொம்ப சிறப்பாக இருந்துச்சு. எஸ்பெஷலி அந்த காஸ்ட் வந்து ரொம்ப அழகாக பண்ணியிருக்காங்கன்னு நினைக்கிறேன். யூ கைஸ் லுக் வெரி பியூட்டிஃபுல், வெரி ஸ்க்ரீன் ப்ரெசன்ஸ் ரொம்ப சூப்பராக இருந்திருக்கு, இன்க்ளூடிங் பிரதர். ஸோ கண்டிப்பாக இந்த படம் வந்து ஐ திங்க் இட்ஸ் a bit scary and thriller இருக்குது. ஸோ ஐ எம் ஆல்சோ வெரி எக்ஸைட்டட் டு see என்ன மாதிரியான ட்விஸ்ட் அண்ட் டர்ன்ஸ் அண்ட் பியூட்டிஃபுல்லாக அந்த ஸ்டோரி நல்லா போகும் அப்படின்ற ஒரு எதிர்பார்ப்பு இருக்குது. ஐ எம் ஆல்சோ ஈக்குவலி எக்ஸைட்டட். அவங்கள மாதிரி நானும் ஆர்வமாக இருக்கேன் இந்த படத்தை பார்க்குறதுக்கு. இப்போ சின்ன படங்கள், ஒரு சின்ன பதிவு என்னென்னா, நல்ல நல்ல படங்கள் வந்துட்டுருக்கு. ஸோ எல்லாருமே வந்து மீடியாஸ் வந்து கண்டிப்பாக இன்னும் ஒரு ஸ்டெப் எக்ஸ்ட்ராவாக பண்ணணும். நல்லா பண்ணிகிட்டு இருக்கீங்க. அதே மாதிரி இங்கே வந்திருக்கிற எல்லா ஜாம்பவான்களும் ஈக்குவலாக இந்த படத்துக்காக நிச்சயமாக வந்து குரல் கொடுக்கணும். சின்ன படங்கள் பெரிய பெரிய வெற்றி அடையணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரொம்ப ஆசையாக இருக்குது. அது இப்போ நடந்துகிட்டும் இருக்குது. ஸோ எல்லாருக்குமே ஒரு பிக் கங்க்ராச்சுலேஷன்ஸ் டு த ப்ரொடியூசர், எவ்ரிபடி. அண்ட் தேங்க்யூ ஸோ மச் என்ன இந்த நிகழ்ச்சியில் அழைத்ததுக்கு ரொம்ப ரொம்ப நன்றி. இந்த படம் மிகப்பெரிய வெற்றியாக இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வேண்டிக்கிறேன். நன்றி, வணக்கம், தேங்க்யூ. ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் பீப்புள் ஆன் த ஸ்டேஜ், நமஸ்காரம். அண்ட் ரொம்ப பெருமையாக இருக்குது சார். ரொம்ப சார், நான் வி ஒர்க் டுகெதர் ஆஸ் ஐம் சஃபரிங் ஃப்ரம் காதலில். அண்ட் நவ் இட்ஸ் சச் அ சர்ப்ரைஸ் நான் உங்களை இங்கே பார்க்குறதுக்கு. தேங்க்யூ ஸோ மச் ஃபார் பீங் சார். அண்ட் தேங்க்யூ ஸோ மச் ஃபார் எவ்ரி ஒன் பீங் பார்ட் ஆஃப் திஸ். அண்ட் சுரேன் சார், எனக்கு சுரேன் சார், ஒரு நிமிஷம் சார், நான் கொஞ்சம் கோவத்தில் இருக்கேன். ஏன்னா பிகாஸ் நீங்கள் படத்தில் கூப்பிடும்போது நீங்கள் சின்ன கேரக்டர் பண்ணுறீங்க, நீங்கள் ஒரு வில்லன் கேரக்டர் பண்ணுறீங்க, அவ்வளோதான் சொன்னீங்க. இப்போ ஆடியோ லான்ச்சுக்கு வர சடன்லி நீங்கள் தான் ஹீரோ, நீங்களும் ராஜீவ் சாரும் ஹீரோ அப்படின்னு சொல்கிறீங்க. எப்படி சார், எப்படி ஏற்ற முடியும்? கதையின் நாயகன் அவர் சார். ஆமாம் சார். ஸ்க்ரீன் பிளேக்கு நீங்கள் ஒரு நாயகன் சார். இல்லை சார், நான் கரெக்டாக நானே ஒரு நீஷ் கிரியேட் பண்ணுறேன், ஒரு வில்லனாக கிரியேட் பண்ணுறேன். இப்போ திடீர்னு நீங்கள் ஹீரோ அப்படியெல்லாம் நான் போக தேவையில்லை சார். Definitely, I think it's no on a very nice and a serious note. எனக்கு இந்த மாதிரி ஒரு சான்ஸ் கொடுக்கறதுக்கு thank you so much sir. I think it's very sweet of you. And நான்
எனக்கு இந்த ஃபில்ம் பேக்ரவுண்ட் இல்லை. நான் நார்மல் ஐடி, ஐ யூஸ் டு ஒர்க் இன் ஆட் ஏஜென்சி. அதுக்கப்புறம் மார்க்கெட்டிங் பண்ணேன். தியேட்டர் நிறைய ஒரு 10 வருஷம் தியேட்டர் பண்ணேன். அண்ட் மேடையில் வரும்போது எனக்கு கேரக்டராக வரும்போது ரொம்ப கம்ஃபர்டபுளாக இருக்கும். ஆனால் அபிஷேகா பேசும்போது அப்போ தான் எனக்கு கொஞ்சம் தயக்கம். எனக்கு என்ன பேசுகிறது, எப்படி பேசுகிறது, அதுதான் எனக்கு ப்ராப்ளம். பட் ஃபார் மீ, ஐ ஆல்வேஸ் சே தட் இப்போ நீங்கள் ஸ்க்ரீனில் பார்க்குறது அது தட்ஸ் பிகாஸ் ஆஃப் த 100 people or 200 people ஒர்க்கிங் பிஹைண்ட் த ஸ்க்ரீன். நாங்கள் ஒரு ஆக்டர்ஸாக நான் பேசுகிற டயலாக்ஸ், நான் அந்த ஸ்டண்ட்டோட சீக்வன்சஸ், நான் எப்படி இருக்கேன் ஸ்க்ரீனில், என்ன மாதிரி டைரக்ஷன், என்ன மாதிரி மியூசிக், அது எல்லாமே இன்னொருத்தர் பண்ணுறாரு. ஸோ அந்த கேரக்டர் நீங்கள் ரசிச்சிங்கன்னா அது நிறைய பேரோட உழைப்பு இருக்குது. லைக் ஷங்கு சார், I would like to call Godwin. I'd like to even thank I would like to thank Mani. They were all part of the team who actually helped me create. So yes, you can see all of us on screen. We are the ones who are doing it. But because of so many people working with us, I think that is the real success. You created a team, Suryan sir. நீங்கள் ஒரு டீமை க்ரியேட் பண்ணீங்க, ஒரு பாண்ட் க்ரியேட் பண்ணீங்க. அண்ட் சார்வகா ப்ரோ, ஐ லவ் யூ. You've been a strong support. You've held the team. ஒரு நிறைய ப்ராப்ளம்ஸ் இருந்துச்சு நமக்கு நம்ம ப்ரொடக்ஷனில் அண்ட் இன் டர்ம்ஸ் ஆஃப் ரிலீஸ் டேட். பட் தென் ஹரிசா, யூ கேம் ஆன் போர்ட். இன்க்ரெடிபிள். தட் இஸ் வென் நம்ம லைக் வி தாட், ஓகே இந்த மாதிரி ஒரு சான்ஸ் கிடைக்கும். இந்த சின்ன ஒரு படத்தையும் நம்ம வில் பி ஏபிள் டு ஷோகேஸ் டு த வேர்ல்ட், வில் பி ஏபிள் டு ஷோகேஸ் டு த பீப்புள். அண்ட் அதுதான் முக்கியம் சார். இப்போ அந்த இன்டென்ஷன், அந்த நோக்கம், அந்த பயணம், அதெல்லாம் ரொம்ப ஸ்ட்ரகிள் பண்ணி இங்கே வந்திருக்கோம். அண்ட் ஐ ரியலி ஹோப் தட் எவ்ரி ஒன் கேன் சப்போர்ட் அண்ட் ஷுட் சப்போர்ட் அ ஃபில்ம் வித் பியூர் இன்டென்ட். ஸோ தட்ஸ் ஆல். பிஃபோர் தட் கொஞ்சம் நர்வஸாக இருக்கேன். ஆனால் இது கண்டிப்பாக சொல்லி ஆகணும். ராஜீவ் ப்ரோ, யூ ஆர் ஃபேபுலஸ் டு ஒர்க் வித். ஐ எம் ஸோ சாரி. இங்கே ஸ்டண்ட் நீங்கள் அவங்க ஹைட் பாருங்கள், அவங்க வெயிட் பாருங்கள், அவங்க கலர் பாருங்கள். இப்போ அவங்க கூட ஒரு ஸ்டண்ட்டெல்லாம் பண்ணியிருக்கேன். இமேஜின் பண்ணுங்கள், நான் அவங்க கூட ஸ்டண்ட் பண்ணும்போது அவங்க பார்த்து ஸ்டண்ட் பண்ணாங்க. ஐயோ அவனுக்கு பட்டோன்னா அவங்க பொட்டுன்னு போயிடும் அந்த மாதிரி. ஸோ பட் வெரி ஸ்வீட் ஆஃப் யூ சார். It was how you handled me. I was also nervous. First day நான் ஷூட்டுக்கு வரேன், எனக்கு என்ன சொல்லணும், எப்படி சொல்லணும், அதெல்லாம் பார்த்துக்கலாம் ப்ரோ, நீங்கள் ஷூட் ஸ்பாட்டில் வந்தால் போதும். சூரியன் சார் வாஸ் லைக், ப்ரோ நீங்கள் கரெக்டாக ஒரு கேரக்டர் மாதிரியே இருக்கீங்க, அப்படியே வாங்க, ஒன்றுமே பேசாதீங்க, அப்படியே வருங்க, அப்படி டர்ன் பண்ணுங்கள், அப்படி டர்ன், அவ்வளோதான். ஸோ தட் வாஸ் த இன்டென்ஷன். மணி ப்ரோ வுட் கம் அண்ட் சே, ப்ரோ நான் மணிக்கிட்ட பேசுவேன், மணி ப்ரோ டயலாக்ஸ் என்ன மாதிரி பேசணும், எப்படி பேசணும். மணி இஸ் லைக், இல்லை டென்ஷன் வேணாம், ஒரு ஷார்ட், ஒரு 20 minutes ஷார்ட்க்கு முன்னாடி ஹீல் கிவ் மீ தி என்டையர் செட்டப், எப்படி பேசணும், என்ன மாதிரி பேசணும், ஃபுல். அண்ட் அதுக்கு அண்ட் தென் co-director Mani. So please Mani, so thank you so much for being such an integral part of Sadik. If not for you and if not for the entire team, Sadik would not have been created. And Godwin, அவர் தான் நான் பேசும்போது உங்களுக்கே தெரியும், ஓகே அவங்க ஸ்பஷ்டமாக பேசலை, கொஞ்சம் எங்கெங்கே அங்கங்கே போகுதுன்னு. டயலாகில் எப்படி எடிட்டிங், எப்படி நம்ம டப்பிங் பண்ணும்போது எப்படி மேட்ச் பண்ணால், லைக் சார் விதவுட் யூ, அதான் நான் சொல்கிறேன் சார், இதெல்லாம் ரொம்ப முக்கியம் சார். ஸ்க்ரீனில் ஒரு கேரக்டர் நீங்கள் பார்ப்பீங்க, ஆனால் அந்த கேரக்டருக்குள்ளே அந்த கேரக்டருக்கு எவ்வளோ ஹார்ட் ஒர்க் இருக்குது. அந்த ஆக்டர்ஸ் மட்டும் இல்லை, அங்கே ஃப்ரம் த சவுண்ட் இன்ஜினியர், ஃப்ரம் த சவுண்ட், ஃப்ரம் த டப்பிங் ஆர்டிஸ்ட், எல்லாமே நிறைய ஒரு டீம் இருக்குது. ஸோ ஜஸ்ட் பை பிஃபோர் சேயிங் வெதர் த ஃபில்ம் இஸ் குட் ஆர் பேட், நீங்கள் அந்த படத்தை பாருங்கள். அந்த படத்துக்கு பார்த்ததுக்கு அப்புறம் கிவ் இட் அ சான்ஸ். அண்ட் பிஃபோர் ஐ ஃபர்கெட் ஒன் மோர் திங், யுக்தா பிரவி, you just light up the screen whenever you come on screen. You have the grace, you have the charm, and you have something that is very innately pure. So thank you so much for being such a sport and such a great human being. So thank you so much. He was my villain, but the cutest kidnapper to kidnap me. Between Lord and Rahul, I have a very different bond with Abhi. So big applause to the entire team. I think, Thank you Praveen. I mean, unfortunately நீங்கள் அவங்க சொன்னது ஒன்றுமே கேட்க முடியாது because மைக் இல்லை. So it would not have been registered, but she is saying good things about me அப்படின்னு நீங்கள் பிலீவ் பண்ணலாம். But thank you, you're being very sweet. So thank you so much. So I hope I have not forgotten anyone. And Adi sir, thank you so much
for showing Sadik the way you showed. So thank you so much, sir. Mohan sir, thank you so much. Unfortunately, I was also thinking, இப்போ ஒரு வில்லனுக்கு நீங்கள் கொஞ்சம் மியூசிக் இருந்துச்சுன்னா நல்லா இருந்திருக்கும். ஸ்ரீநாத் சார் நெக்ஸ்ட் டைம் கொஞ்சம் வில்லனுக்கும் கொஞ்சம் அந்த மாதிரி ஒரு பாட்டு போடுங்க சார், அப்போ நானும் நடிக்கிறேன். அவங்களுக்கு ஆப்ஷன் இல்லை சார். சார் ஆப்ஷன் சார் சார்வாக்கர் சார், சார் நெக்ஸ்ட் படம் எப்போ பண்ணுறோம்? பண்ணலாம் சார். ஓகே, அப்போ ஸ்டேஜ் முன்னாடி நான் கேட்டேன், அவங்க ஓகே சொன்னாங்க. ஸோ நீங்களும் பார்த்துக்கோங்க. தேங்க்யூ ஸோ மச். எல்லாருக்கும் நமஸ்காரம் சார். நமஸ்காரம். சப்போர்ட் பண்ணதுக்கு, இங்கே வர்றதுக்கு எல்லாருக்கும் நமஸ்காரம். எல்லாருக்கும் நன்றி. சாரி சார். டெக்ஸ்டர் இந்த மூவி ஃபர்ஸ்ட்டாக தேங்க்யூ சொல்ல வேண்டியது பிரகாஷ் சார், இது ப்ரொடியூசர். சர்வகா சார் ப்ரொடியூசர், பிரதர் பிரகாஷ் சார், அவர் தான் ஃபஸ்ட்டாக என்ன கூப்பிட்டு. சூரியன்ஜி, ஆதி சார், ஸ்னேகா மேம், ஸ்ரீநாத் விஜய், மணிகண்டன், சங்கு அண்ட் கோட்வின். இப்போ ஒரு படத்தில் நடிக்க போகிறேன், அவரை பாருங்கள். கோட்வின் ஜஸ்ட் ஸ்டாண்ட் அப். இப்போ ஒரு படத்தை கூட நடிக்க போகிறேன். ஆல் த பெஸ்ட். ஸோ இந்த படம் வந்து சார், இது ஒரு சார் சூரியன் சாருக்கு தெரியும், இது வந்து ஒரு த்ரில்லர். ஆனால் இது ஸ்டோரி பண்ணது சிவம், ஸ்க்ரீன் ப்ளே பண்ணது சூரியன் சார். அப்போ ஒரு த்ரில்லர் படத்தில் வந்து த மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் திங் ஒய் என்ற ஒரு கொஸ்டின் இருக்கும். எதுக்கு இந்த கேரக்டர் இது பண்ணுறான்? எல்லா சீனில் வந்து அது இருக்கும். ஆனால் இது ஃபுல் ஸ்க்ரீன் ப்ளே பண்ணி ஷூட் போயிட்டே இருக்கு. அப்போ கேரக்டர்ஸ் அந்த நான் அபிஷேக் எல்லாருமே கேட்குறேன், சார் எதுக்கு இந்த கேரக்டர் அது பண்ணணும்? ஷூட் ஸ்டாப் ஆகிடும், ஒரு ½ ஷூட் ஸ்டாப் ஆகிடும். சூரியன் சார் அது நினச்சிட்டே இருக்கும், எதுக்கு இந்த கேரக்டர் அது பண்ணணும்? அந்த சீனை கட்டு, அதுக்கு ஒரு ரீசன் கண்டுபிடிச்சதா அந்த சீன் நெக்ஸ்ட் டைம் ஸ்டார்ட் பண்ணும். தேங்க்ஸ் சார். ஸோ அந்த ஒரு அட்டென்ஷன் டு டீட்டெயில் இந்த படத்தில் போயிருக்கு. ஸோ நீங்கள்லாம் வந்து பாருங்கள். தட்ஸ் ஆல் ஐ ஹாவ் டு சே. தேங்க்யூ. டெக்ஸ்டர் திரைப்படத்தின் எக்ஸிகியூட்டிவ் ப்ரொடியூசரான ஷார்வாக் அவர்களை பேச அழைக்கிறேன். அதாவது பிஆர்ஓ வெங்கட் சாரும் டைரக்டர் சூரியன் சாரும் ரிலீஸ்க்காக ஒரு நாள் பேசணும். படம் பார்த்தோம். ஆக்சுவலாக தமிழ் அண்ட் மலையாளத்தில் ரெண்டு லாங்குவேஜில் வந்து பண்ணியிருந்தாங்க. ரொம்ப ஒரு வித்தியாசமான முயற்சி. அதாவது என்னென்னா 5 விளையாது 50 விளையாதுன்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ அந்த மாதிரி தான் 5 வயசில் வந்து சின்ன பசங்களுக்குள்ளே நடக்கிற ஒரு விஷயம், அதில் வர ஒரு வெஞ்சன்ஸ், ஒரு வெறுப்பு தான் ஒரு ஒட்டுமொத்த படத்துலேயும் முக்கியமான கான்செப்டாக வச்சுருக்காங்க. ஸோ அதில் வந்து கடைசியாக ஒரு நல்ல ஒரு மெசேஜ் ஒன்று சொல்லியிருப்பாங்க. அதாவது அன்றைக்கே மன்னிப்புன்னு ஒரு விஷயம் நம்ம கேட்டிருந்தா இந்த கதையே இல்லை. அந்த மாதிரி தான் அந்த மன்னிப்புன்ற வார்த்தை வந்து அந்த சின்ன வயசுலேயே வந்து அவங்க கதையில் வச்சுருந்தாங்கன்னா டோட்டலாக வந்து இந்த படம் இந்த அளவுக்கு போயிருக்காது. அதில் நிறைய எல்லாரும் சொன்ன மாதிரி நிறைய வயலன்ஸ், அந்த கொலைகள், அந்த மாதிரி விஷயம், இது எல்லாத்துக்கும் வந்து ஒரு கரெக்டான ஒரு காரணம் சொல்லியிருந்தாங்க. ரொம்ப ஒரு நல்ல ஒரு கருத்தை வந்து இந்த படத்தில் சொல்லியிருந்தாங்க. அதாவது நம்ம ஒரு படம் பண்ணோம்னா அந்த படத்தில் ஒரு மெசேஜ் கொடுக்கணும் அப்படின்றதுல வந்து ரொம்ப கரெக்டாக பண்ணியிருந்தாங்க ஒட்டுமொத்த டீமுமே. சூரியன் சார் வந்து ரொம்ப கான்ஃபிடெண்ட்டாக இந்த படத்தில் இருக்காங்க. ஏன்னு கேட்டால் அதில் கடைசியாக அவர் சொன்ன அந்த ஒரு விஷயந்தான். கடைசியாக வந்து அவன் மன்னிப்புன்ற ஒரு விஷயம் கேட்டிருந்தான். இவன் 20 வருஷமாக இந்த மாதிரி ஒரு விஷயத்தில் வந்து ட்ராவல் ஆகிருக்கான் அப்படின்றது யாருமே எதிர்பார்க்காத ஒரு ட்விஸ்ட் இருக்கும். ஸோ அதில் வந்து ரொம்ப நல்லா சொல்லியிருப்பாங்க. ரெண்டாவது வந்து ப்ரொடக்ஷன், ராம் என்டர்டெய்னர்ஸ், பிரகாஷ் சார், அவர் வந்து இதுக்கு முன்னாடி தெலுங்கில் ஒரு படம் பண்ணியிருந்தாங்க. ஸோ தருண் சாரை வச்சு. அதுக்கு அடுத்ததாக தமிழில் வந்து டெக்ஸ்டர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இன்றைக்கி தமிழ் சினிமாவில் தமிழ் படங்கள் எடுக்கிறது ரொம்ப போராட்டமாக இருக்கிற இந்த மாதிரி ஒரு சுச்சுவேஷனில் ரொம்ப அழகாக வந்து ஒரு தமிழ் படத்தில் எல்லா விதமான ஒரு களமும் வந்து தொட்டிருப்பாங்க. ஸோ அதுக்கு வந்து நீங்கள் எல்லோரும் ஒரு மிகப்பெரிய ஆதரவு கொடுக்கணும். நான் நிறைய டைம் வந்து நான் உங்கள் எல்லார்ட்டையும் கேட்டிருக்கேன். அதாவது சின்ன படங்களை வந்து எவ்வளோ சப்போர்ட் பண்ணுறீங்களோ இன்னும் நிறைய சிறு படங்கள் பண்ணுற நிறைய பேர் வந்துகிட்டே இருப்பாங்க. ஸோ அதில் இன்றைக்கி வரைக்கும் மோர் தென் நாங்கள் ஒரு 40 ஃபிலிம்ஸ் ரிலீஸ் பண்ணியிருக்கோம் உத்ரா ப்ரொடக்ஷனில். ஸோ அதுக்கு பத்திரிகையாளர்கள் ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு காரணம். ஸோ ஒட்டுமொத்த பத்திரிகையாளர்களுக்குமே எங்களோட மிகப்பெரிய ஒரு நன்றியை நான் தெரிவிச்சுக்கிறேன்.
ஏன்னா ரிலீஸுக்கு முன்னாடி எல்லாருமே ஒரு மிகப்பெரிய கனவாக இருக்கிற ஒரே இடம் வந்து இந்த பிரசாத் லேப் தான். பிரசாத் லேப்புக்கும் ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு நன்றி. ஏன்னு கேட்டால் எங்களுடைய தொடர்ச்சியாக எல்லா படத்துக்கும் ஒரு மிகப்பெரிய ஆதரவு தராங்க. நேற்று கூட கண்ணீரா படத்துடைய இயக்குநர்கள் சங்க ஷோ நடந்தது. இன்றைக்கி வந்து டெக்ஸ்டர், நாளைக்கு எங்களுடைய அடுத்த படமான ஜென்டில் உமன் படத்துடைய ஷோவும் இருக்குது. ஸோ நாங்கள் கேட்குற டைம்லலாம் எங்களுக்கான நேரத்தை ஒதுக்கி இவ்வளோ பத்திரிகையாளர்களும் நாங்கள் சந்தித்து இந்த படத்தை கொண்டு போய் சேர்க்கறது ஒரு மிகப்பெரிய தளமாக வந்து இந்த இடம் இருக்குது. ஸோ மிகப்பெரிய ஒரு நன்றி வந்து உங்களுக்கெல்லாம் தெரிவிச்சுக்கிறோம். இன்னொரு விஷயம் என்னென்னா, ராஜு பிள்ளை சார். ஸோ அவர் வந்து மலையாளத்தில் நிறைய படங்கள் பண்ணிக்கிட்டு இருக்காங்க. தமிழில் வந்து இங்கே இந்த டெக்ஸ்டரில் வந்திருக்காங்க. இதுக்கு முன்னாடி அவர் வெப்பனும் பண்ணியிருந்தார். வெப்பன்லேயும் நான் கேரளா ஏரியா பண்ணியிருந்தேன் சார். ஸோ அவர் ரொம்ப ஒரு அம்புலாக ஃபோனில் பேசுவாங்க. ஏன்னா இந்த ஃபங்க்ஷனோட டேட்ஸுக்கு கூட அவர்கிட்ட நாங்கள் சில கோரிக்கைலாம் வச்சு கரெக்டாக அதை ஃபாலோ பண்ணி வந்தார். தேங்க்யூ சார். இதேமாதிரி ரிலீஸ் ப்ரொமோஷன்ஸுக்கு எங்கள் கூட நீங்கள் இருந்தீங்கன்னா நல்லாயிருக்கும் சார். ஸோ இந்த மேடையில் இன்னும் ஒரு முக்கியமான விஷயம், மோகன்ராஜ் சார் லிரிக் ரைட்டர். நான் முதல்ல டைரக்ஷன் பண்ண படத்தில் வந்து சாங் எழுதினாங்க. எல்லாரும் சொல்கிற மாதிரி லப்பர் பந்துன்றதெல்லாம் தாண்டி அவர் அதுக்கு முன்னாடியே வந்து அனிருத் சாரோட மியூசிக்கில் டேவிட், அப்புறம் சுந்தரபாண்டியன் நிறைய படங்களில் ஹிட்டு கொடுத்துட்டே இருந்தார். ஸோ லப்பர் பந்துன்றது அவர் இன்னும் வேறு தளத்தில் கொண்டு போயிடுச்சு. எனக்கு அவர் ரொம்ப நாள் கழித்து இங்கே பார்த்தது வந்து ஒரு மிகப்பெரிய சந்தோஷம். ஏன்னா முதல் சந்திப்பு எங்களுக்கு வந்து அப்படிப்பட்ட ஒரு சந்திப்பு. ஸோ மோகன்ராஜ் சாருக்கு ஒரு மிகப்பெரிய நன்றி. விஜய் ஸ்ரீநாத் சார் மியூசிக்கில் வந்து ரொம்ப ஒரு நல்ல குவாலிட்டியாக பண்ணக்கூடிய ஒரு நபர். அவர்லாம் ஜெயிச்சார்னா கண்டிப்பாக ஒரு புது இசையமைப்பாளராக வந்து இண்டஸ்ட்ரிக்கு கிடைப்பாங்க. ஸோ வனிதா மேடம், அவங்களுக்கும் மேடம் ரொம்ப தேங்க்ஸ் மேடம் ஃபங்க்ஷனுக்கு வந்தது. அப்புறம் ரோபோ சங்கர் அண்ணன், அப்புறம் பேரரசு சார், உதயகுமார் சார், ராஜன் சார், இவங்கெல்லாம் என்னென்னா, இப்போது சமீபமாக நான் நிறைய சின்ன படங்கள் பண்ணும்போது நான் ஒரு பிரச்சனையை ஃபேஸ் பண்ணேன். என்னென்னா, ஒரு திரைப்படம் வந்து நம்ம எடுக்கும்போது ஒரு தயாரிப்பாளர்கிட்ட, நானும் சின்ன படங்கள் பண்ண ஒரு இயக்குனர் தான், நம்ம வந்து அவங்கக்கிட்ட வந்து இந்த மாதிரி பப்ளிசிட்டி சம்மந்தமாக இது எப்படி கொண்டு போய் சேர்க்க போகிறோம் அப்படின்னு பேசும்போது பார்க்கும்போது, நம்ம இந்த மாதிரி மேடையில் படத்தில் பண்ண, ஏன்னா புதுசாக வரவங்க மட்டும் பேசும்போது அது எந்த அளவுக்கு போய் ரீச் ஆகுன்றது தெரியாது. அடிஷ்னலாக நம்ம சில சப்போர்ட்ஸ்லாம் நம்ம எதிர்பார்க்கும்போது இங்கே வந்து நிறைய பேர் அணுகிறது வந்து ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்குது. ஏன்னா அவங்க நான் ட்விட்டரில் போடுறதுக்கே அவங்க சைடில் வந்து ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு சொல்லுவாங்க, ஒரு ரெஸ்ட்ரிக்ஷன்ஸ் வச்சுருக்காங்க. ஸோ அப்படிப்பட்ட ஒரு சூழலில் நமக்கான நேரத்தை ஒதுக்குறவங்க வந்து நம்மளுக்கு தமிழ் சினிமாவுக்கு ரொம்ப முக்கியம். ஸோ அதில் வந்து அவர் பேரரசு சாரும் உதயகுமார் சாரும் சொல்லும் போது வந்து நாங்கள்லாம் தவிர்க்கப்படாமல் வந்து இங்கெல்லாம் வந்துடுறோம் அப்படின்ற மாதிரி, இதுதான் வேலையாக இருக்குன்ற மாதிரி சொல்கிறாங்க. இது ரொம்ப சிந்திக்க வேண்டிய விஷயம். அதாவது இந்த பொறுப்பு வந்து எல்லாருக்கும்லாம் வருமானு தெரியாது. ஸோ இந்த மாதிரி இவங்கெல்லாம் வந்து பேசுகிற ஏதோ ஒரு சில விஷயங்கள் வந்து ஒரு படத்துக்கு ப்ளஸ்ஸாக மாறக்கூடிய ஒரு மிகப்பெரிய வாய்ப்பாக வந்து நம்ம இருக்குது. ஸோ அதை விட வந்து இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் நான் இங்கே ஷேர் பண்ணணுன்னு நினைக்கிறேன். முதல்ல தேனிசை தென்றல் தேவா சார் அவர்களுக்கு ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு தேங்க்ஸ். அதாவது என்னென்னா, நான் சமீபமாக அந்த சோஷியல் மீடியாவிலலாம் அவர் சொன்ன ஒரு விஷயத்தை பார்த்தேன். அது எந்த அளவுக்கு உண்மைன்னு எனக்கு தெரியல, நான் சார்கிட்ட பேசுனதில்ல. ஆனால் வந்து இந்த காப்பிரைட்ஸ் சம்மந்தமாக வந்து இது இந்த இசை வெளியீட்டு மேடையில் பேசலாம். ஸோ காப்பிரைட்ஸ் வந்து அவருடைய பாடல்களுக்கு வந்து அவர் கேட்குறதில்லன்ற மாதிரி அதில் நான் படித்தேன். இது வந்து இன்றைக்கி என்னென்னா, தொடர்ச்சியாக நான் நிறைய படங்களை வந்து ஓடிடியில் பிஸ்னஸ் பண்ணும்போது வந்து ஒரு படத்தை ஒரு அவுட் போட்டு நாங்கள் கொண்டு போய் சேர்க்கறதுல வந்து அந்த காப்பிரைட்ஸுன்றது வந்து ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு சவாலான விஷயம். ஏன்னா இந்த ஒரு சாங்குடைய அதுவும் இப்போது ரொம்ப மோசமாக இருக்குது. என்னென்னா, ஒரு சின்னதாக ஒரு சரணங்களோ ஏதோ ஒன்று சம்திங் ஒரு இதை சேர்த்தோம்னா உடனே அதுக்கு வந்து 3 லட்சம் 4 லட்சம் இப்படின்னு சொல்லி நிறைய கம்பெனிஸில் கேட்குறாங்க. ஸோ அது வந்து ஏன்னா நம்ம பண்ணுற பட்ஜெட்லேயே நாங்கள் வந்து ஒரு இயக்குனர் வந்து ஒரு நாளைக்கு எத்தனை பேர் வந்து நம்ம பட்ஜெட்டுக்குள்ளே நம்ம ஒர்க் பண்ண முடியும் அப்படின்ற பட்ஜெட்டெல்லாம் போட்டு இவ்வளவும் பண்ணும்போது அந்த காப்பிரைட்ஸை வந்து நம்ம வாங்கி பண்ண முடியாத ஒரு சூழலில் வந்து இருக்குது. ஸோ தயாரிப்பாளர் சங்கத்துக்கும் இயக்குனர் சங்கத்துக்கும் முதல்ல வந்து ஒரு மிகப்பெரிய கோரிக்கை. பொதுவாக நாங்கள் முதல்லலாம் பேசும்போது தேட்டர் இதுக்கு வந்து எங்களுக்கு சப்போர்ட் பண்ணி கொடுக்க சொல்லுங்கள், இப்படிலாம் வந்து நம்ம கோரிக்கை வைப்போம். அதெல்லாம் இன்றைக்கி வந்து ஒரு படம் தான் வந்து தீர்மானிக்குது படம் போய் சேர்றதோ சேராதோ. ஆனால் அதை தாண்டி எடுத்த படத்துக்குள்ளே 1000 பிரச்சனை இருக்குது. அந்த 1000 பிரச்சனையில் இந்த காப்பிரைட்ஸ் பிரச்சனை வந்து இன்றைக்கி வந்து ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு விஷமாக ஊடுருவி இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். அதை முடிஞ்ச அளவுக்கு நம்ம சங்கங்கள்லாம் சேர்ந்து இந்த காப்பிரைட்ஸ், ஏன்னா ஒரு இயக்குனர் வந்து ஒரு படம் பண்ணும்போது தன்னுடைய பகுதியில் வந்து மதுரையோ தேனியோ சம்திங் எனி ஒன் ஊரில் வந்து அவர் ஒரு பாடலை வந்து அவர் ரசிச்சிருப்பார். அதை அவருடைய படத்தில் பின்னாடி ஒரு சின்ன ஓரமாவோ இல்லை ஒரு வீடியோவில் எடுக்கணும்னு நினைக்கும் போது இந்த ஒரு பிரச்சனை இருக்குது. இது வந்து ஒரு வியாபார ஒரு இதுதான். ஆனால் அந்த சம்மந்தப்பட்ட அந்த பாடலை சார்ந்த நிறுவனங்கள் வந்து ஏதோ ஒரு வகையில் கன்சிடர் பண்ணால்
கொஞ்சம் நல்லா இருக்கும், நிறைய வர யங்ஸ்டர்ஸ்க்கு வந்து அது நல்லா இருக்கும். ஏன்னா நம்ம வந்து ஒரு எம்ஜிஆர், சிவாஜி, ரஜினி, கமல் இந்த மாதிரி மிகப்பெரிய ஒரு ஜாம்பவான்களை பார்த்து வளர்ந்தவங்க. அப்படின்னும் போது அவங்க படத்தில் இருக்க ஏதோ ஒரு சின்ன விஷயத்தை நம்ம சேர்க்கலாம் அப்படின்றது. ரெண்டாவது, இந்த மாதிரி பண்ணும்போது சிறு படங்களில் வந்து அந்த காப்பிரைட்ஸ் முடிஞ்ச அளவுக்கு வந்து அவங்க சப்போர்ட் பண்ணி கொடுத்தாங்கன்னா இன்னும் நாங்கள் ஆடியன்ஸுக்கிட்ட கொஞ்சம் கொண்டு போய் சேர்க்கறதுக்கு ஒரு மிகப்பெரிய ப்ளஸ்ஸாக இருக்கும். அதுக்கு உதாரணம், சமீபமாக வந்து லப்பர் பந்துன்ற படத்தில் அந்த படம் என்ன ஒரு சின்ன கான்செப்டாக ரொம்ப அழகாக பண்ணியிருந்தாலும் அதில் வந்து அந்த பொட்டு வச்ச அந்த விஜயகாந்த் சாரோட சாங்கு தான் ஒட்டுமொத்தமாக நிறைய பேர் கொண்டு வந்தது. ஸோ அது எல்லாருக்கும் கிடைக்கும் அந்த மாதிரி. ஏன்னா இங்கே ஒரு வெற்றியை பார்க்குறது, ஒரு படம் எடுக்கிறதும் இங்கே அவ்வளோ பெரிய போராட்டமாக இருக்க தமிழ் சினிமாவில் இந்த மாதிரி ஒரு அடிஷ்னல் மெட்டீரியல் இருந்தால் நல்லாயிருக்கும் அப்படின்றதுனால இந்த காப்பிரைட் சம்மந்தமாக சமீபத்தில் தேவா சார் வந்து என்னுடைய படத்துக்கு எந்த விதமான பணமும் தேவை, எனக்கு கோடி முக்கியம் விட கோடிகளை கொடுக்குற ரசிகர்கள் முக்கியம் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தாங்க. ஸோ இந்த நேரத்தில் எங்களுடைய ஒட்டுமொத்த டெக்ஸ்டர் குழு சார்பாகவும் அவருக்கு ஒரு மிகப்பெரிய நன்றி. தொடர்ச்சியாக இந்த படத்தை வந்து எந்த அளவுக்கு நீங்கள் கொண்டு போய் சேர்க்குறீங்களோ எங்களுக்கு சேர்த்திங்கன்னா தொடர்ச்சியாக நாங்கள் அடுத்தடுத்து பயணப்படுறதுக்கு வந்து ஒரு மிகப்பெரிய வழிகாட்டுதலாக இருக்கும். இன்னும் இந்த படத்துக்கான ப்ரெஸ் ஷோ, ரிலீஸ், மற்ற எல்லா அப்டேட்ஸும் வரும்போது பத்திரிகையாளர்களே எங்களுக்கு சப்போர்ட் பண்ணி கொடுக்கணும்னு கேட்டுக்கிறேன். நன்றி.